તમારા આત્મામાં અનંત અનંત ઘણી શક્તિ છે. સ્વામી વિશુદ્ધાનંદ પરમહંસ થઈ ગયા. 1937માં એમણે 14મી જુલાઈએ શરીરનો ત્યાગ કર્યો. 84 વર્ષે વિશુદ્ધાનંદ યોગ શક્તિથી રાગ દ્વેષ રહિત થાય, એકાગ્રચિત્ત થાય તો યોગ શક્તિથી આપણી આત્માનો વૈભવ પ્રગટ થાય છે. ઝાલદાના રાજા ઉદ્ધવ નારાયણે સિંહે વિશુદ્ધાનંદને કહ્યું કે બાપજી, પુરાણોમાં આવે છે, વ્યાસજી મહારાજ લખે છે કે અગ્નિબાણ છોડ્યું ને ચારે બાજુ અગ્નિ 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 પ્રજ્વલિત થઈ ગયું. પછી મેઘબાણ છોડ્યું તો ચારે બાજુ પાણીથી અગ્નિ બુઝાઈ ગયો. એ બધું રૂપક હશે કે ખરેખર એવા બાણ હશે? ત્યારે विशुद्धानंद कहते हैं कि इसमें रूपक बुपक क्या है, सब है शास्त्रों में पुराणों में, जो तुमको बुद्धि में समझ में नहीं आता वो नहीं है, ऐसा नहीं है अभी भी मैं बता सकता हूं. एक प्रकारना जंगली घासना छोड़वा होय छे नाना सोटी जेवा, एने सरकंडा कहेवाय हिंदी भाषा में. वो सामने सरकंडे पड़े ले आओ, ये सरकंडा तोड़ीने लाया. बापजीए मंत्र फेरवीने एक सरकंडाने धनुष्यनी आकृतिमां बदल्यो, दोरी बांधी, अने बीजो सरकंडो बीजी सोटीने धनुष्य बाणनी जग्याए धनुष्य उपर मूक्यो अने आग्ने मंत्र भणीने फूंक मारी सामे विशाळ वटवृक्ष उपर ए बाण छोड्યું. धधकती धधकती अग्नि चारे बाजू वटवृक्षने स्वाहा करी रही छे. विशुद्धानंद कहे छे कि हवे तमारा फायर ब्रिगेडना तमाम लाल डब्बा आवी जाय छतांय अग्नि बुझशे नहीं. लो हवे फरी पाछुं आ बीजू बाण मारूं छुं. आना उपर हूँ मेघ मंत्र जलीय मंत्रनो प्रयोग करूं छुं. जलीय मंत्रनो प्रयोग करीने बाण मार्यो एटले अग्नि बुझाई गयो. तीजू बाण लीधुं. ए हता तो सरकंडा, हता तो जंगली छोड़वाओ. बाणनी आकृति बनावीने मूक्यो. वायो ए बाण, जोरथी हवा लागीने बधी राख उडी. झालदानो राजा उद्धव नारायण जोतो ज रही गयो कि बापजी आवुं आ युगमां पण थाय के आत्माने कोई युग बाद आवी शके लावी शके नहीं. मारा गुरुदेव लीलाशाह बापू एमनी पासे लोको गया के बापजी अमारी जग्या थी ने आ कब्रस्तान वाळा कहता था अमारी छे. 32 वर्षथी केस चालतो तो. अत्यारे मुसलमान आगेवानो ने हिंदू आगेवानोए नक्की कर्युं के जे पीर के संत जीते ए समाजनी आ जग्या तो बापजी ए लोकोना तो मुला मौलवीओ छे, अमारा तो तमे सर्वस्व छो एटले अमारा तरफथी आपने ज त्यां कंईक योग शक्तिनो कंईक खर्च करवू पड़शे. बापजीए कीधुं सारूं, कई चिंता नहीं करता, भगवान दया करशे. तिथि अनुसार बापजी ने लई गया ए लोको अने त्याना बीजा ए लोकोना 10 मुल्ला मौलवीओ आव्या. तावीज बावीज करी आपनारा टूना टोटका. हवे एक तरफ राष्ट्रपति छे अने बीजी तरफ 1000 पट्टावाळा होय तो 1000 पट्टावाळाओनी साइन में एटली किंमत एनी नथी जेटली एक राष्ट्रपतिनी साइननी किंमत छे. एम आत्मा परमात्मा रागद्वेष रहित थाव एटले आत्मा परमात्मानुं सामर्थ्य योग द्वारा खीले. बापजी एकला ने पेला 10 जना अला बांधू बला बांधू भूत बांधू प्रेत बांधू डाकिनी बांधू शाकनी हुर फुर बधा टूना टोटका करता. अने के आटला नाना बापजी 4.5 पौणा 5 फूटनी तो हाइट अने काळू रंग अने एक सादू पेरण पेरेલું आम बेसेला. परमात्मा शांति में अने एनाथी सामर्थ्य आवे छे. मौनथी ने शांतिथी घणुं सामर्थ्य विकसित थयुं. तो पेला बधा छणकला करता करता ज्यारे चूप थया त्यारे बापजी आंख ऊंची उठावी अने सामे लीमड़ानो झाड़ हतो. लीमड़ाना नीम के पेड़ को बोला. लीमड़ाना झाड़ ने कहा कि नीम जाओ, ठीक जगह पर जाकर ठहरो, जहां हद है सच्ची वहां जाओ. लीमड़ानु झाड़ ज्यारे चाल्युं
ત્યારે પેલા મુસલમાન ભાઈઓ પણ લીલારામના ચરણે પડ્યા કે આપ લીલારામ નહીં પણ લીલા શાહ છો, અમે પણ આપના મુરીદ છીએ। आओ श्रोता तुम्हें सुनाऊं महिमा लीला शाह की, सिंध देश के संत शिरोमणि बाबा बेपरवाह की। जय जय लीला शाह, जय जय लीला शाह, जय जय लीला शाह, जय जय लीला शाह। बचपन में ही घर को छोड़ा गुरु चरण में आन पड़ा, बचपन में ही घर को छोड़ा गुरु चरण में आन पड़ा। तन मन धन सब अर्पण करके ब्रह्म ज्ञान में दृढ़ खड़ा, तन मन धन सब अर्पण करके ब्रह्म ज्ञान में दृढ़ खड़ा। नदी पलट सागर में आई व्रति अगम अथाह की, नदी पलट सागर में आई व्रति अगम अथाह की। आओ श्रोता तुम्हें सुनाए महिमा लीला शाह की, सिंध देश के संत शिरोमणि बाबा बेपरवाह की। जय जय लीला शाह, जय जय लीला शाह, जय जय लीला शाह, जय जय लीला शाह। योग की ज्वाला भड़क उठी और भोग भरम को भस्म किया, योग की ज्वाला भड़क उठी और भोग भरम को भस्म किया। तन को जीता मन को जीता जन्म मरण को खत्म किया, तन को जीता मन को जीता जन्म मरण को खत्म किया। नदी पलट सागर में आई व्रति अगम अथाह की, नदी पलट सागर में आई व्रति अगम अथाह की। आओ श्रोता तुम्हें सुनाए महिमा लीला शाह की, सिंध देश के संत शिरोमणि बाबा बेपरवाह की। जय जय लीला शाह, जय जय लीला शाह, जय जय लीला शाह, जय जय लीला शाह। दुख को हरते सुख को भरते करते ज्ञान की बात जी, दुख को हरते सुख को भरते करते ज्ञान की बात जी। जग की सेवा लाला नारायण करते दिन रात जी, जग की सेवा लाला नारायण करते दिन रात जी। जीवन मुक्त विचरते हैं ये दिल है शहंशाह की, जीवन मुक्त विचरते हैं ये दिल है शहंशाह की। आओ श्रोता तुम्हें सुनाए महिमा लीला शाह की, सिंध देश के संत शिरोमणि बाबा बेपरवाह की। जय जय लीला शाह, जय जय लीला शाह, जय जय लीला शाह, जय जय लीला शाह। નારાયણ તમારા આત્મામાં અનંત અનંત શક્તિઓ છે, યોગ દ્વારા તે શક્તિઓ ખીલે છે, પણ તમે એટલા મહાન યોગી થાવ એ મારો આગ્રહ નથી। લીલાસા બાપુ જેટલો યોગ તો મેં પણ કર્યો નથી એકાંતમાં, છતાંય જેટલો યોગ કરવો જોઈએ સાક્ષાત્કાર માટે જીવન મુક્તિ માટે તેટલો તો ચોક્કસ કરો। मैं કર્યો એટલો ન કરો તો ચાલશે, મારા ગુરુદેવે કર્યો એટલો નહીં કરો તો ચાલશે, મારા ગુરુના ગુરુદેવે કર્યો એટલો બધો ન કરો તો હાલશે, પણ કમ સે કમ જેટલી ટિકિટ છે ને એટલા પૈસા દેવા પડે ભાઈ। જય શ્રી કૃષ્ણ। તમે ફ્લાઇટના પૈસા નહીં દો તો હાલે, એસી એક ક્લાસના ન દો તો હાલે, સેકન્ડ ક્લાસનો ન દો તો હાલે, પણ કમ સે કમ ગાડીમાં ઓછામાં ઓછા ભાડાવાળી ગાડીના પૈસા દેવા પડે ભાઈ। થોડોક યોગ તો કરવો પડે હો, અને સાવ સહેલો યોગ લ્યો। મારા ગુરુદેવ કહેતા કે હું ભગવાનની સોગન ખાઈને કહું છું, દરરોજ લોકોને ભગવાનના દર્શન થાય છે, પણ આજ ભગવાન છે એ સમજાતું નથી ને ત્યાં ટકાતું નથી। रोज भगवान ना दर्शन थाय छे। हूँ भगवान लीलाशाह भगवान की कसम खा के बोलते हैं कि रोज सब भगवान का दर्शन करते हैं। तो बोले महाराज कैसे करते? कि नींद में सो जाते हो, कोई राग नहीं होता, कोई द्वेष नहीं होता, ओ शुद्ध शांति। सुबह जब उठते हैं तो पहली क्षण जो शांति है वो परम शांति परमात्मा है।
હવે હું તમને યુક્તિ બતાવું, એ લાભ લેવાનો. સવારે ઊંઘમાંથી ઉઠો ને તો તરત આંખ ખોલજો માં. આંખ ખુલી ગઈ તો બંધ કરી દેજો અને છાના માના મનમાં એટલું સ્મરણ કરજો કે હું પરમાત્મામાં છું. મારા મન બુદ્ધિ પરમાત્મામાં હતા ને હવે બારે આવે છે, મારું છું ડૂબકી. એક આધી મિનિટ, શરૂઆતમાં તો 1 મિનિટ નહીં રહી શકાય, ચોથાઈ મિનિટ રહેવાય, પછી ધીરે ધીરે અડધી મિનિટ, પછી પોણી મિનિટ, 1 મિનિટ, એમ કરતા કરતા જો સવારે 3 મિનિટ શાંતિમાં રહેવાય ને, કામ થવા લાગે. લ્યો, સાવ સહેલું. અને શરીરને બહુ થકવી નાખશો નહીં. મન અને બુદ્ધિને સંસારનો કોયડો ભરી ભરીને હેરાન કરશો નહીં. માપનું. એક માણસ રેલવે સ્ટેશન ઉપર ગયો કે સાહેબ આપણે દિલ્હી મેલ કેટલા વાગે જાય છે? કે આટલા વાગે. કે આગ્રા લોકલ? બોલે રાતે 11 વાગે. સર એટલું કહેશો? કે કર્ણાવતી? બોલે સવારે 5 વાગે. કે શતાબ્દી કેટલા વાગે જાય છે? 1:45 વાગે. સાહેબ મહેસાણા શટલ કેટલા વાગે જાય છે? બોલે આટલા વાગે. ગુજરાત ક્વીન કેટલા વાગે ઉપડે છે? બોલે 6:10. કે સાહેબ પેલી ગાડી? અરે પણ પેલી ગાડી તારે જવું છે શામાં? કઈ ગાડીમાં જવું છે? કે મારે તો પ્લેટફોર્મ પાર કરવાનું છે, કોઈ ગાડીમાં જવું નથી. મેલ મુવા, તારે તો આટલું તારે તો પ્લેટફોર્મ ઓળંગવા છે ને આટલો બધો કચરો ભરે જ લ્યા. એવી રીતે આ દેહને હું માનવામાંથી હટાઈને જ્યાંથી હું ઉત્પન્ન થાય છે ત્યાં વિશ્રાંતિ પામવાની છે. આટલું જ કરવાનું છે. આવું જોઈએ ને તેવું જોઈએ, ના હારો છે, ના ખોટો છે, ના ફલાણો છે, ના ઢીંગણો છે, એમ કરી કરીને બુદ્ધિને મનને સંસારમાં ઘસી નાખ્યું. એટલે પરમાત્મા પ્રાપ્તિ અઘરી લાગે છે. નહીં તો પહેલા પરમાત્મા છે, પછી જીવાત્મન, પછી હિન્દુન, પછી પંજાબીન, પછી મારવાડીન, પછી વાણિયા. पहले जल है, बाद में तरंग है, फैन है, झाग है, बुलबुला है. और जल की गहराई में अभी भी शांत जल है, ऊपर झाग बुलबुल है. ऐसे ही सबकी गहराई में अभी भी जीवन मुक्त आत्म स्वरूप है. બધા જ પરમાત્માના અવિભાજ્ય અંગ સ્વરૂપ છે. પણ આ વિધાતા એ પરમાત્માની સ્ફુરણા શક્તિએ અમારા જ્ઞાનને, અમારી જીવત્વની ઉર્જાને 2 ભાગમાં વહેંચી દીધી છે. એક તો કર્મ કરવામાં ને બીજી જ્ઞાન માર્ગમાં. જ્ઞાન ઇન્દ્રિયો અને કર્મ ઇન્દ્રિયો એમ આપણી વૃત્તિ 2 તરીકે વિખરાઈ. અને 2માં પાછી વેરાયટી જુદી. જોવાનું જ્ઞાન, સૂંઘવાનું જ્ઞાન, સાંભળવાનું જ્ઞાન, ચાખવાનું જ્ઞાન, સ્પર્શ કરવાનું જ્ઞાન. 5 જ્ઞાન ઇન્દ્રિયો. હાથ પગ કર્મ ઇન્દ્રિયો, જીભ બોલે ત્યારે કર્મ ઇન્દ્રિયો. તે કર્મ ઇન્દ્રિયો અને જ્ઞાન ઇન્દ્રિયો અર્થાત તમારા જીવનમાં જ્ઞાનની પ્રધાનતા પણ હોવી જોઈએ. કર્મ થાય બરોબર છે, પણ જ્ઞાન સહિત કર્મ થાય. આટલું ભોગ્યું પછી શું? આટલું ખાધું પછી શું? આટલું ભેગું કર્યું છેવટે શું? આટલું ફર્યા છેવટે શું? જેનાથી ફરાય છે એમાં જરાક ડૂબકી મારને ભાઈ. જેનાથી જોવાય છે એને વાલાને જરા શાંતિથી એમાં વિશ્રાંતિ પામને. જેનાથી સંભળાય છે તેમાં જરાક ડૂબકી મારને. એમ કહીને મનને સવારે પરમાત્મા શાંતિમાં ડૂબકી લગાડો. જપ કરતા કરતા જપ અને માળા પૂરી થાય ને થોડી વાર શાંતિ અનુભવ. વાતચીત કર્યા પછી થોડી વાર શાંતિ અનુભવ. શ્વાસ અંદર જાય છે, શાંતિ બહાર આવે તો 1. શ્વાસ અંદર જાય તો શાંતિ, બહાર આવે તો 2. એમ 50 દરરોજે ગણો. તમારા મનની ચંચળતા ઓછી થશે અને શાંતિ વધવા લાગશે. અને વહેલા મોડા તડફ વધશે ને કોઈ સદગુરુની ચાવી વાપરવાની કળા આવી જાય, આ રે જીવન મુક્તિ. લો, મર્યા પછીનો વાયદો નકામો. અહીંયા જ અટે જ દ્વારકા. હું ઘર છોડીને ગયો ને કેટલાક પંથવાળા સંપ્રદાયમાં આટા માર્યા. કોઈ કહે કે તમે આ નારાયણિયા થઈ જાઓ, આ પંથમાં આવી જાવ તો ભગવાનના તમને દર્શન થશે, મુક્તિ મળશે. મેં કીધું આ પંથ ક્યારથી ચાલ્યો? કે 200 વર્ષ. તો 200 વર્ષ પહેલા ભગવાન નહોતા? આવો તે વાળામાં જાય તો જ ભગવાન મળે એવું કોણે કીધું? આમાં જ કંઈ ગડબડ લાગે છે. આપણે ત્યાંથી આગળ વળી બીજા સંપ્રદાય, ત્રીજા સંપ્રદાય, ચોથામાં બધા સારા, એમને ધન્યવાદ. પણ કે તમે આમ કરો ને અમારામાં આવી જાઓ, અમારા ટોળામાં, તો જ ભગવાનના દર્શન થાય.
જે કહેતા હતા દર્શન થાય ને મુક્તિ મળે, એ લોકોને તો જોયું મુક્તિ નથી ને તો મને મુક્તિ ક્યાંથી દેવાના? એમ ફરતા ફરતા નૈનીતાલના જંગલમાં પહોંચ્યા ને એ મહાપુરુષે મને કહ્યું નહીં કે મારો કોઈ પંથ છે. એમનો પંથ જ નહીં, એમનો કોઈ મતાંતર નહીં, વેદાંતનું જ્ઞાન. અને એમના ચરણોમાં એમના દર્શન માટે 40 દિવસની રાહ જોવી પડી મને. સાચા સંતના દર્શન માટે 40 દિવસ તો શું 40 વર્ષ પણ વીતી જાય ને તો નફાનો જ ધંધો છે. 40 દિવસ રાહ જોઈને પછી દર્શન થયા અને 30 દિવસ એમના ચરણોમાં રહ્યા ને ત્યાર પછી તો ગાડી ચાલી તે લેવો. કોઈ કે 3 જન્મ પછી મુક્તિ મળે, કોઈ કે 7 જન્મ પછી મુક્તિ મળે, કોઈ કે આટલું કરો ને 12 વર્ષના 3 અનુષ્ઠાન કરો ને 36 વર્ષ થાય પછી શ્વાસ અહીંયા આવશે ને પછી કાંક થશે. એ બધાને નમન કરતા કરતા લીલાશા બાપુ પાસે પહોંચ્યા. મેં સાંભળી હતી ભાગવત કથા, ઘરમાં હતો ત્યારે. પરીક્ષિતને 7 દિવસમાં જીવન મુક્તિનો અનુભવ થયો. રાજા જનકને ઘોડાના પેંગડામાં પગ નાખતા નાખતા જીવન મુક્તિનો અનુભવ થયો. અને બીજા રાજાઓની કથાઓ આપણે કથામાં તો સાંભળી, તો પછી આ જન્મ અમને કેમ અત્યારે ન થાય? એટલે મુવા પછીનો વાયદો નકામો કો જાણે છે કાલ, આજ અત્યારે ને અબઘડી સાધુ જોઈ લો નગદી રોકડ માલ. ગુસ્સો આવે ત્યારે સાવધાન રહેજો કે ગુસ્સો મનમાં આવ્યો છે, પછી તમારે કરવો હોય તો કરી નાખજો, પણ આ ગુસ્સો મન કરે છે ને હું જોનારો છું, તમે મુક્ત થઈ જશો ગુસ્સાથી. કામ વિકાર આવે એટલે કામ વિકાર આવ્યો કામ વિકાર. હવે છોકરાને જન્મ દેવો છે, કામ વિકારનો ઉપયોગ કરો, પણ કામ વિકાર તમને ખેંચીને ઉપભોગમાં લઈ જાય તો તમે ફસાયા. ધંધો કરો, પૈસા કમાવો, લ્યો મકાન બનાવડાવો. મેં આશ્રમ બનાવવા દીધો છે ને, હું એ રૂપિયા ગણું છું ને ગણાવું છું, મને હું અડતા નથી. તમને હું અડા? મને રૂપિયા ડૂબાડે નહીં તો તમને ડૂબાડી દે હે, પણ છતાંય ડૂબાડી દે છે. મારી માં હતા, મારે દીકરો છે ને દીકરી છે, હું નથી હાલી પડતો બાવો. જય શ્રી કૃષ્ણ. બાવા થયા ત્યારે થયા. બા વાહ 51 પ્રકારના વાહ હોય છે. સંધિ વાહ, માથાનો વાહ, ઢીચણનો વાહ. પણ આ બા વાહ, બાવો મળે ને તો 51 પ્રકારના વાહ વયા જાય. આ બા વાહ. ફક્ત સજગતા, જ્ઞાન યુક્ત. તમે ખાઓ ને તેઓએ મના નથી, હો ખાઓ, પણ સ્વાસ્થ્યને અનુરૂપ છે કે સ્વાદને અનુરૂપ છે? રાગથી ખાઓ છો કે સ્વાસ્થ્યથી જ્ઞાનથી ખાઓ છો? ખાવાની મનાઈ નથી, પણ રાગથી પ્રેરિત થઈને ખાશો ને તો માદા થશો. જ્ઞાન આગળ રાખો. હું તો પેલા બારવટિયાને જ શાબાશ આપું, હું લુટેરાને. જોગીદાસ ખુમાણ. જોગીદાસ ખુમાણ કોઈ સાધુ પુરુષના સંપર્કમાં હશે કે નહીં મને ખબર નહીં, પણ એનું કામ તો, એનું નામ તો એવું જબરું. જોગીદાસ ખુમાણ એટલે ઓહો, કાઠિયાવાડમાં એનો ડંકો, ભાવનગરની રિયાસતનો રાજા થથરે, આજુબાજુના રજવાડાવાળા થથરે. જોગીદાસ ખુમાણ એટલે બસ જવા દો, કે શાંતિ રાખો, જે થઈ ગયું, જે લૂંટી ગયો એની વાહે પડાય નહીં, એની બહુ તાકાત જબરી છે. એક રાતે જોગીદાસ ખુમાણ પોતાની એકાંત જગ્યામાં સૂતો. ચંદ્રમાં પૂનમની રાત હશે, ચાંદની છીટકાવી, છન 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 છન. કોઈ દુલ્હન આવતી હોય, પાયલ વાગે, પણ શી ખબર સીઆઈડીના માણસો કદાચ સ્ત્રીનું રૂપ લઈ આવ્યા હોય તો? એ તો પોતાનો તમંચો લઈને તૈયાર થઈ ગયો, પણ એક જ બાઈ અને 18 વર્ષની સુંદરી, 16 શિંગાર કરેલી નજીક આવી. અરે કે જોગીદાસ, તારું નામ સાંભળીને, તારી બહાદુરી સાંભળીને મેં તો તને જ વરવાનો ઈરાદો કર્યો છે, અને આ એકાંત જગ્યાએ મેં તને શોધી પાડ્યા છે. આવ આવ, મને તારી વિશાળ ભુજાઓમાં લઈ લે. કુમાર કહે છે કે ખબરદાર યુવતી, ત્યાં જ ઊભી રહે છે. કે ના ના, હું તો તારી થઈ ગઈ, હું તને વહાલ કરું છું, આઈ લવ યુ ધત્તરે. ત્યાં છેટી ઊભી રહેજે. તું ખરેખર કોણ છે? કે તને શક છે હું કોઈ પુરુષ લાગુ છું તમને? ના, તારા અવાજ ઉપરથી, શરીર ઉપરથી બરાબર તું સ્ત્રી છે, પણ આવી મોડી રાતે અહીં એકાંતમાં આવવાનું કામ? કે મેં તને મારા મનથી પતિ તરીકે, નહીં મારે નથી કરવા લગન, મેં તો સંયમનો
જીવન ગાળવાનું નક્કી કર્યું છે. સારું લગ્ન ન કરે તો આજની રાત તો તારી હારે મને રાખ, એવું ન રાખ. અરે આવી તક નહીં મળે કે જા જતી રહે, હું મારો સંયમનો પાળ નહીં તોડું. પેલી ગમે એટલા નખરા કરે પણ જોગીદાસ ખુમાણે ના ઘસીને ના પાડી દીધી. જ્યાંથી આવી એ યુવતી ત્યાં વહી ગઈ. ત્યાર પછી જોગીદાસ ખુમાણ કદી રાતે એકલો ના પડ્યો રહે. 2 બોડીગાર્ડ રાખે, શત્રુના ભયથી નહીં પણ અંદરના શત્રુઓ, રાગ દ્વેષ કામ ક્રોધ, એ જીવન મુક્તિને હરનારા શત્રુઓથી સાવધાન રહેવા માટે 2 બોડીગાર્ડ રાખે. એક રાતે પોતાની જોરથી દોડતી ઘોડી ઉપર રવાના થઈ જઈ રહ્યો હતો. આખી રાત દબડાક દબડાક કરતા કરતા પ્રભાતમાં ગામની ભાગોળેના ખેતરોથી એ પ્રભાત્યા ગાતી એક છોકરીનો અવાજ આવ્યો. ચારે બાજુ જોયું, સૌરાષ્ટ્રમાં ને કાઠિયાવાડમાં તો વાડ કરે નહીં બહુ, વાડ વિનાના ખેતરો દૂર સુધી દેખાય. છોકરી ખેતરમાં કામ કરતી જાય, હજી સૂર્ય ઉગ્યો નથી, પ્રભાત્યા ગાતી જાય ને દાંતરડાથી લણતી જાય. ખુમાણે એ બાજુ ઘોડીને લગામ વાળીને તબડાક તબડાક એ છોડી ગાતી, પ્રભાત્યા એની પાછળ ઘોડી ઊભી રાખી. છતાંય છોકરીને ખબર નહીં, એ મોજમાં પ્રભાત્યા ગાતી. ત્યારે પેલા જોગીદાસે કહ્યું, હે યુવતી, આટલી એકાંત અંધારામાં પરવડીએ એકલી? પેલી દાંતરડું લઈને હામી પડે કે હું છે લ્યા, કે તને બીક નથી લાગતી? એકલ દોકલ સ્ત્રી અને આવી એકાંતમાં પ્રભાત કાળે તારી કોઈ આબરૂ લૂંટે, ઇજ્જત લૂંટે, તને ભય નથી દીકરી? અલ્યા એ યાત્રી સમજીને બોલજે, વયો જા સીધો. જ્યાં સુધી મારો વીરો, મારો ભાઈ જોગીદાસ ખુમાણ હયાત છે ને ત્યાં સુધી 50 ગામોની વહુ દીકરીની ઇજ્જત લેનારો હજી જન્મ્યો જ નથી. જોગીદાસ ખુમાણને થયું, ભલે હું ડાકુઓમાં ગણાઈ જાઉં છું પણ બહેનોને દીકરીઓને તો મારા નામની હૂંફ છે. અજાણ્યા થઈને પૂછ્યું કે જોગીદાસ ખુમાણ કોણ છે? અરે કે લોકો એને બારવટ્યો કે એ તો દેવ જેવો માણસ છે, અમે બધી બહેનોડીઓ એને ભાઈ કહ્યો, એ તો અમારો ભાઈ છે. તું ક્યાંથી આવ્યો યાત્રી? કે હું અહીંથી વયો જતો હતો ને તને ગાતા જોઈ એટલે મને શંકા થઈ કે આ બેનની કોઈ ઇજ્જત ના લૂંટે. કે ના ના ભાઈ, તું ચિંતા કરીશ નહીં. મારો ભાઈ જોગીદાસ ખુમાણ અમર છે. એનું નામ છે ને ત્યાં સુધી આ રાજાઓ મહારાજાઓ શું રક્ષા કરતા હતા, આ જોગીદાસ ખુમાણના નામથી બધા કાપે, એ ચલાવી જ ના લે. એક સદગુણ કામ વિકાર में राग नहीं है, बा कितना महान. કૃષ્ણ કનૈયા લાલ કી. સારંગપુર પુલ જોયું હશે તમે, સાયકલ દોડતી આવતી, રાતનો સમય, પેલો પોલીસ વાળો સીટી મારે, એ સાયકલ ઊભી રાખો ઊભી રાખો. પેલો કે ખાકી ખસી જાઓ ખસી જાઓ. બત્તી નથી એવું નહીં, સાયકલમાં બ્રેક પણ નથી, તમારા માથે પડીશ. અલ્યા બત્તી નથી, નામ લખવાનું હતું કે બ્રેક બી નથી, તમારા ઉપર પડીશ. તો હું એમ પૂછું છું, તમારા જીવનરૂપી સાયકલમાં જ્ઞાનની બત્તી છે કે નહીં? સંયમની બ્રેક છે કે નહીં? જો જ્ઞાનની બત્તી ના હોય ને સંયમની બ્રેક ના હોય ને તો ક્યાંય જઈને પોકે ગાડી. જ્ઞાનની બત્તી વિવેક રાખો અને સંયમની બ્રેક રાખો તો જીવન મુક્ત થવામાં બહુ અઘરું નથી. આટલું કમાયા પછી શું, આટલું ભોગવ્યું પછી શું, આ પદવીએ પહોંચ્યા પછી શું? એટલે એમાં આસક્તિ કે રાગ ને દ્વેષ કરોમાં અને સવારે ને સાંજે ઉઠીને આત્મશાંતિમાં ડૂબકી મારો, સત્સંગને જીવનમાં ઉતારો. અને અઘરું નથી, એનાથી તો દિવ્ય ગુણો ઉત્પન્ન થશે. શાંતિ, આનંદ, માધુર્યતા, તમામ સદગુણો ઉત્પન્ન થાય છે. અને પછી એ દિવસ આવી જશે, ન જાય તે મ્રિયતે વા કદાચિન. હું મરતો નથી ને જન્મતો નથી, જન્મે મરે તે શરીર. દુઃખી અને સુખી થાય છે મન, રાગ અને દ્વેષ બુદ્ધિમાં હોય છે, હર્ષ અને શોક મનમાં હોય છે. એને જોનારો હું સાક્ષી અમર આત્મા છું, ચૈતન્ય છું. ઓમ શાંતિ શાંતિ. એમ કરીને શાંત સ્વભાવમાં રહેવાનો અભ્યાસ કરો. કોઈ તમને ગાળ દેતો ને એ વખતે
દ્વેષથી ઉભરાઈ જશો નહીં. ગાળ દે છે આ હાડમાસના શરીરને, દે એને અડે લાગ, એમાં મારું શું? હું ફાળો મારવો હોય તો મારી દેવો, ખોખારો કરવો હોય તો કરી દેવો, સામે વાળાને સીધા દૂર કરવા તો કરી દેવો, પણ અંદરથી દ્વેષ કે રાગ રાખશો નહીં. આત્મજ્ઞાન માટે સમતાનો ઉપદેશ, પણ આપણે તો ઢીલા થાય કે ચલો હવે જે કરશે તે ભરશે, અને એમ કરતા કરતા આપણે ઢીચાઈ ગયા. લોકો આપણને ઠગતા ગયા, નિર્માલ્ય થઈ ગયા. ભારતીય સંસ્કૃતિ નિર્માલ્ય નથી બનાવતી, નિર્મળ બનાવે છે. એકવાર દેવઋષિ નારદજી જંગલમાંથી પસાર થતા નાગરાજના દર્શન થયા. કે કહો નાગરાજ કેમ છો? કે પ્રભુ આ રાગ અને દ્વેષના કારણે મનુષ્ય જીવનમાં રાગ દ્વેષ પાકા હતા, એટલે આ સાપ થયા, વેર લેવાની વૃત્તિવાળા હતા. એટલે હવે અમારો ઉદ્ધાર થાય એવું કંઈક કરો બાપા. બાપાએ ઉપદેશ આપ્યો કે ભાઈ તું કોઈને કરીશ નહીં, હો, એનાથી તું તરી જઈશ. નારદજી ફરતા ફરતા વર્ષ પછી આવ્યા. નાગની હાલત જોઈ તો બોખળ્યો કાકો થઈ ગયો, જુવાન નાગ, અને સુખ પતલી એક લાકડી કરતા ગયો ડાંગ કરતા. એટલે તારી આ દુર્દશા શા થઈ? કે બાપજી તમારા ઉપદેશ પછી મારી આ દુર્દશા થઈ. કે હે, સંતના ઉપદેશ પછી આ દુર્દશા? કે હા બાપજી, તમે કહ્યું ને કોઈને કરીશ નહીં, એટલે હું કોઈને કરડતો નથી. તો જંગલના છોકરા આવે, મારી પૂંછડી ખેંચે, મેં કંઈ કર્યું નહીં. પછી મને કોઈ હળીઓ કરે, કોઈ અહીંથી ઉઠાવીને ત્યાં ફેંકે, પણ આપની આજ્ઞા પાળી મેં. પછી કેટલાક છોકરાઓ તો મારું મોઢું પકડે ને મારી પૂંછડી પકડે ને કૂદકા ખાય. હવે કૂદકા ખાય મારાથી તો મારી શું દશા થાય બાપા, તમે સમજો? એટલે આવી દુર્દશા થાય. પછી કેમ આવો આ બધું સહન કેમ કર્યું? કે બાપજી તમે ના પાડી હતી ને કોઈને કરડીશ નહીં. નારદ કહે છે મેલ મુવા, મેં તો કરડવાની ના પાડી હતી, પણ જીવન જીવવા માટે ફૂંફાડો રાખવાની મેં ના કેદી પાડી હતી. ફૂંફાડો તો રાખવો જોઈએ ને જીવવું હોય તો. ફૂંફાડો રાખ્યા વિના તો આ જગત જીવા દેશે તમને? પણ અંદરથી રાગ નહીં. જૈસા અમૃત તૈસી બિસ ખાટી, જૈસા માન તૈસા અપમાના. એવું નહીં કે ચતુર્ભુજી આવી જશે એટલે આપણને દર્શન થાય, માતાજી આવી દર્શન થાય, દુઃખ મટશે. ના ના, માતાજી આવે, રામકૃષ્ણની આગળ માતાજી પ્રગટ થઈ જતા હતા, છતાંય ગુરુનું જ્ઞાન લીધું ત્યાર પછી જ જીવન મુક્તિનો માર્ગ ખુલ્યો. પ્રશ્ન તો હારે હતા, છતાંય જ્ઞાનનો આશ્રય લીધો અર્જુને, ત્યારે જ જીવન મુક્ત થયા. હનુમાનજી પાસે અષ્ટસિદ્ધિ નવનિધિને રૂપ બદલવાની શક્તિ હતી. મારા ગુરુજીનું જેમ સામર્થ્ય, યોગિક સામર્થ્ય અને સિદ્ધિઓ હતી, એના કરતાં સવાઈ સિદ્ધિઓ હનુમાનજી પાસે હતી. છતાંય જીવન મુક્તિ માટે તો રામજીની શરણ લીધી. અને રામજીએ જ્યારે ઉપનિષદોનું ઉપદેશ આપ્યો ને એનું મનન કર્યું હનુમાનજીએ, ત્યારે હનુમાનને આત્મશાંતિ, જીવન મુક્તિનો અનુભવ થયો. સંસારમાં ભટકવા માટેના 6 દોષો છે. અહંકાર રૂપી સેનાપતિ છે, એના રાગ, દ્વેષ, અભિમાન, ક્રોધ, પાખંડ એ બધા એની સેના છે. રાગ દ્વેષથી પુણ્ય ને પાપ, ધર્મ ને અધર્મ થાય છે. આ 6: રાગ, દ્વેષ, પુણ્ય, પાપ, ધર્મ, અધર્મ. જો રાગ દ્વેષ ગયા તો પુણ્ય ને પાપનો બંધન લાગે નહીં, ધર્મ અધર્મના બંધનો લાગે નહીં, અને જીવાત્મા મુક્ત થઈ જાય. હવે રાગ દ્વેષને મટાડવા હોય તો 4 ગુણ તમારા ચિત્તમાં ભરી દો. હાલો, જીવન મુક્ત થવું હોય તો, સંસારમાં સુખી જીવવું હોય તો આ 4 વાતો પાકી કરી લો. લખવું હોય તો લખી લો, તમારી વસ્તુ છે. હાલો, હું એમ નહીં કહું કે આ મારી વાત ચોરી ગયા, એ તમારી થઈ ગઈ. આ 4 વાતો તમારા સ્વભાવમાં ભરી દો. હાલો, જીવન મુક્તિના દ્વાર ખુલશે. એક તો મૈત્રી. જે આત્મરામી હોય, જે શાંતિ પામેલા હોય, જેને જ્ઞાનના ફુવારા હૈયામાં પ્રગટ્યા હોય, એવા પુરુષો સાથે તમારે મૈત્રી ભાવ કરવો, એમની સાથે સંબંધ જોડવો. ગુરુ તરીકે, મિત્ર તરીકે, ગમે તે એમના સદગુણ આવે એવું કરવું. મૈત્રી. પોતાથી શ્રેષ્ઠ છે એના પ્રત્યે મૈત્રી, અને નાના છે એના પ્રત્યે કરુણા કરીને વ્યવહાર કરો. નાના હશે તો ભૂલ તો કરશે, અને તમે જરા જરા વાતમાં રાગ દ્વેષ કરશો તો ફસાઈ જશો. શ્રેષ્ઠ પુરુષો પ્રત્યે મૈત્રી અને નાનાઓ પ્રત્યે કરુણા. અને સમાજસેવી, જે સંત અને સમાજ વચ્ચે સેતુ થવાનું કામ કરે છે, એમને અનુમોદન આપવાનું, એમની સાથે
ખભાથી ખભો મિલાવો તો સારું, નહીં તો ઉત્સાહ તો આપો. અને ચોથા પ્રકારના માણસો છે જે તમારી વાત સાંભળે નહીં, માને નહીં, એમની પાછળ તમારે સમય નષ્ટ કરવાની જરૂર નથી. ઉપેક્ષા, મૈત્રી, કરુણા, મુદિતા, ઉપેક્ષા, આ 4 ગુણ ગ્રસ્તીએ જરૂર પોતાના ગ્રસ્ત વ્યવહાર કાળે રાખવા જોઈએ. મૈત્રી, કરુણા, મુદિતા, ઉપેક્ષા. નહીં તો માથું દુખી જશે. અરે हमने આમ કર્યું, પેલા આમ કર્યું, આવા છે ને પેલા આવ્યા છે. ભાઈ इसी का नाम तो दुनिया है. खून पसीना बाता जा, तान के चादर सोता जा, ये नाव तो हिलती जाएगी, તું હસતા જાય રોતા જા. એટલે મૈત્રી, કરુણા, મુદિતા, ઉપેક્ષાના સદગુણને તમારા હૈયામાં ધારણ કરો અને રાગ દ્વેષના કુરકુરિયાને કાઢવાનો સંકલ્પ કરી દો. આટલું જ કરો તો કામ થઈ જાય. તમારો તો મંગળ થશે, તમારી મીઠી દ્રષ્ટિ પડશે ને એમના પાપ નાશ થશે. તમારો તો બેડો પાર થશે, પણ તમારા અંતઃકરણથી 2 વચનો નીકળશે ને એ સાંભળશે ને તો એને હજારો યજ્ઞ કરવાનું પુણ્ય પ્રાપ્ત થશે. તમે તો તરશો, પણ તમારી વાણી સાંભળીને, તમારા દર્શન કરીને લોકો નિષ્પાપ થવા લાગશે. સતરતી લોકાન તાર્યતી, તમે તો તરશો ને બીજાને તારી શકશો. સતૃપ્તો ભવતી, તમે તો તૃપ્ત થશો. સ અમૃતો ભવતી, તમે અમૃતમય થશો. આવું છે જીવન મુક્તિનો માર્ગ. બહુ સરળ અને બહુ મહાન. સારું, સસ્તું, નમતું, મફત. જય શ્રી કૃષ્ણ. હરિ ઓમ.